Diceva, dopo una visita a Roma, scriveva sconsolato: questa Chiesa cattolica così santa nelle sue istituzioni e così prostituta nei suoi ministri. Веќе во 16-тиот век Свети Гаетано велеше ова католичка црква толку света во своите институции, а толку проститутка во своите вршители на должности. Lo stesso protagonista dei nostri romanzi, Atto Melani, scrisse un memoriale segreto per il Re Sole. Протагонистот на нашиот роман Атто Мелани исто така пишува мемории на кралот Сонце, односно на Луи XIV, su come inquinare i conclavi e far vincere un papa, far eleggere un papa favorevole alla Francia, agli interessi della Francia. И таму зборува за тоа како да се на некој начин корумпираат кардиналите кои што треба да го изберат новиот папа и како да успеат да изберат папа кој што ги брани интересите на Франција. È un manoscritto che abbiamo scoperto nella biblioteca del Senato di Parigi. Тоа е ракопис што го откривме во библиотеката на Сенатот во Париз. E abbiamo pubblicato in varie lingue e ultimamente anche in Italia è uscito proprio il 27 ottobre scorso. И го објавивме во различни земји и сега на 27 октомври тој ракопис се појави во Италија. Con un titolo molto significativo che riassume quello che ho appena detto: gli intrighi dei cardinali e la potenza dello Spirito Santo. Насловот е интригите на кардиналите и моќта на Светиот Дух. Мислам дека тоа е многу интригантен наслов. Atto Melani racconta gli ultimi 4 conclavi della sua epoca e soprattutto in uno di questi dove, malgrado tutti i maneggi delle fazioni dei cardinali, sia stato eletto un papa che nessuno voleva e quindi tutti attribuirono l'elezione allo Spirito Santo perché nessuno lo voleva. Тој зборува за 4 конклави, значи кои што биле одржани за време на неговиот живот, значи кога се бирале папите, и посебно за една, последната, кога фактички бил избран папата кој што никому не му одговарал, кој што никој не го сакал. Така што заклучокот беше дека на крајот на кришта го избрал Светиот Дух, бидејќи никому не му одговарал. Fu peraltro un ottimo papa. Беше одличен папа. Ecco, quindi quello che è successo a noi, sì, quando ci è successo ci ha fatto molto arrabbiare. Ci siamo tanto arrabbiati che poi alla fine siamo andati a vivere in Austria. Diciamo, l'idea di abitarci c'era già, c'eravamo già andati, ma l'idea di rimanerci è venuta con l'indignazione di quello che ci è accaduto poi in Italia. Нам, кога ова ни се случи, ние бевме многу бесни, така што сме биле и предходно во Австрија, имаше некаква идеја можеби да живееме таму, меѓутоа решивме да останеме таму токму поради тоа што бевме поради индигнацијата од она што ни се случуваше во Италија. Con gli anni però, con l'età si diventa più pazienti. Со тегот на годините станавме малку така потолерантни за се тоа. Ma non è un grande merito, quantomeno un merito nostro, perché siamo stati aiutati dal successo all'estero. Non so se saremmo stati altrettanto saggi e pazienti se la vita ci avesse voltato le spalle anche all'estero, ecco. Се разбира, тоа што ни помогна беше успехот во странство. Не знам дали ќе успеевме да бидеме толку мудри и трпеливи да не беше тој успех во странство. E poi abbiamo avuto una grande consolazione adesso che siamo tornati, appunto come dicevamo prima a settembre 2015 è uscito Imprimatur, quindi un anno fa, e poi ogni 4 mesi esce un nostro nuovo romanzo. Noi in tutto abbiamo scritto 10 libri
И потоа утеха ни дојде во септември 2015 година, кога се објави повторно имприматор во Италија. Секои 4 месеци се објавува по една наша книга и напишавме до сега, можеме да ви кажеме, 10 книги. Quindi in Italia esce un romanzo ogni 4 mesi, l'Italia sta recuperando molto rapidamente. Затоа што сега Италија треба да стигне, нели, да ги стигне романите кои што биле во странство објавени. E devo dire che dopo 13 anni veramente abbiamo trovato un'Italia completamente diversa, anche una Chiesa cattolica completamente diversa. Quello che ci è successo nel 2002 oggi sarebbe impensabile, basti pensare insomma a Papa Francesco. И можеме да кажеме дека сега најдовме една потполно поинаква Италија, различна Италија во она што ја оставивме пред години и сосема различна католичка црква, благодарение делумно се разбира и на новиот папа. Abbiamo trovato un paese anche... Она што тогаш ни се случуваше апсолутно сега не би било возможно со овој папа. Abbiamo trovato un paese molto cambiato, un paese nella morsa di una crisi profonda. Поинаква земја во криза, во длабока криза. Anche un popolo, non vorrei usare la parola depresso, ma comunque un popolo veramente stanco di sperare. Еден народ, да не кажам депримиран, ама изморен од чекањето. E però anche un popolo migliore, perché le difficoltà ci rendono migliori. Perché подобар народ, бидејќи на некој начин тешкотиите не прават подобри. I colleghi giornalisti che avevamo lasciato molti anni fa, quando abbiamo lasciato il giornalismo, e anche quei colleghi che erano più pieni di sé, più arroganti, li abbiamo trovati migliori. Дури и колегите новинари кои што пред да ја напуштиме оваа професија беа многу арогантни, ги најдовме многу подобрени. Non si può negare, la sofferenza ci rende migliori, quando invece tutto ci va bene, ci chiudiamo rapidamente nell'egoismo e nell'illusione che quello che noi abbiamo ottenuto dalla vita sia merito nostro, ma non è così. Кога напротив ни е добро во животот, ние сме егоисти, стануваме полека егоисти, арогантни и сметаме дека таа среќа што сме го имале во животот е всушност по наша заслуга. За да заклучиме при крај само едно последно прашање. Рита сега го одговори токму тоа што очекував да го чујам. Според ова што таа го кажува, ние мора да сме некои многу добри луѓе, толку години живење во криза и во тешкоти. Не знам како да го примениме. Меѓутоа, моето прашање би било следно. Книгава се случува во 17 век во Рим, барокниот град. Барокот е многу присутен во неа. Јас напред малку кажа дека во некоја критика пишувало дека романот се чита како да се слуша барокна музика. Франческо е музиколог, а на барокот ние сме исклучително чувствителни во овој период. Моето последно прашање ќе биде како сакате да ве читаат македонските читатели? Дали како да слушаат барокна музика? Innanzitutto vogliamo dire che i nostri libri nascono sempre con la musica. Морам да кажам на почетокот дека нашите книги секогаш се раѓаат со музика. Se andate su YouTube e digitate Monaldi Sorti Imprimatur, troverete la colonna sonora del libro. Значи, ако одите на YouTube, куцате Моналди Sorti Imprimatur, ќе најдете soundtrack, neli, che najdete na knjigati. Per cui quando nel libro viene descritto, raccontato un pezzo di musica, lo potete ascoltare. Значи, кога ние во книгата опишуваме некое музичко дело, можете да го слушнете. Anche perché uno dei misteri, diciamo, della trama è nascosto in un pezzo di musica.
Затоа што една од мистериите за кои што зборуваме во книгата се крие токму во едно музичко дело. Uno dei pezzi di musica secondo noi più belli che siano mai stati scritti in tutti i tempi. Според нас едно од најдобрите музички дела некогаш напишани на светот. E che forse aveva anche dei poteri speciali, ma non vi dico di più per кој non може portarvi би la има и некои sorpresa. специјални моќи, меѓутоа нема да ви откривам повеќе за тоа. Quindi dovrete leggere il libro con la musica. И сигурно е дека треба и мора да ја читате книгата со музика. Per rispondere poi alla domanda come vorremmo che il lettore leggesse Imprimatur, pensando un po' che è come lo sciroppo di Mary Poppins. Non so se vi ricordate quando Mary Poppins, non so se avete visto il film. Како сакаме да ја читате нашата книга? Како, не знам дали сте читале книгата за Мери Попинс? Quando Mary Poppins al ritorno da una passeggiata sotto la pioggia con i due bambini che assisteva, da loro per evitare il raffreddore il suo magico sciroppo, questo sciroppo cambia colore e gusto a seconda dei bambini. Ecco, così pensate che è Imprimatur. Кога се враќала од прошетката под дождот со двете деца за кои што се грижала, им давала волшебен сируп кој што менувал боја и вкус во зависност од детето на кое му бил даван сирупот. E така сакаме и ние да биде читана нашата книга. Imprimatur è, come ogni romanzo per il suo autore, è un figlio, è una creatura che noi mettiamo al mondo e che poi non è nostro, ma è del mondo. Како и кај секој писател, значи тоа е наше дете, тоа е наше суштество и потоа кога ќе излезе книгата веќе не е наше, туку è на светот. Quindi Imprimatur è vostro, la vostra copia, sarà anche il vostro Imprimatur, ognuno di voi sarà il partner di questo libro e scaturirà una chimica, una magia che non sarà quella che scaturirà presso un altro lettore. Така што Имприматор сега е ваш, вие станувате партнер на Имприматор и кај секој читател тој ќе предизвика различно волшебство. Non ci sarà la chimica giusta, quella sbagliata, quella positiva, quella negativa, ma sarà semplicemente la chimica che scaturisce in modo originale e unico tra il libro e il suo lettore. Не постои точна и неточна погрешна хемија. Постои само еден оригинален и единствен начин на кој што секој од вас ќе ја почувствува оваа книга и ќе ја доживее таа хемија. Non ci sarà quella sbagliata, quella giusta, quindi possiamo solo dire buona lettura. И можеме само да ви кажеме добро читање. Занимливо мене барем да го слушам се ова. Сега само да дополниме нешто на крајот. Значи, циклусот од романи со истиот јунак е насловен според онаа реченица што ја цитиравме на почетокот. Значи, Imprimatur, Secretum, Veritas, Mysterium, Unicum. Значи, до сега се излезени Imprimatur, Secretum, Veritas, Мистериум, не знам дали е Уникум веќе појавена. Значи 7 книги, така? Прашање за издавачот, ке има ли на македонски продолжение, Жарко? Благодарам толку. Јас би сакала само да прашам дали вие може би имате некои прашања кои што можете да им ги поставите. Да, еве секако. Еве повелете вие, микрофоните не достигаат до таму, ако можете некако или да дојдете овде или од таму. Јас сум студент на докторски студии за литература, компаративна книжевност и имам прашање.
чека дали го читат Орхан Памук, Нобеловецот, и он е писател пишува за историјата и се покажува себе си како постмодерен писател, дали тие се гледаат себе си постмодерно? Grazie della domanda. Sì, abbiamo letto qualcosa di Orhan Pamuk, però parecchi anni fa. Читавме нешто од Орхан Памук, меѓутоа пред многу години. Veramente non sappiamo se siamo degli scrittori postmoderni. Не знаеме дали сме постмодерни писатели. Le posso dire così qualche scrittore che a noi piace molto e che Може ci да ви ha кажам еве неколку molto писатели ispirati. што нас не инспирираат и што ни се допаѓаат. Ecco, oltre a alcuni classici come Manzoni, Dumas e Agatha Christie, Освен класичните писатели како што е Манзони, Александар Дима и Agatha Christie, Агата Кристи, ma anche Pirandello, Пирандело, Proust Пруст, e Karl Kraus. Карл Краус. Некој прашање било дека белата. Јас би сакала да прашам дали тие двајца пишуваат едно дело. Ме интересира дали едниот истражува, па другиот пишува, дали заедно сето тоа го прават, кој е нивниот начин на работа, во кој ден, мислам, време од денот највише сакаат да пишуваат. Comincio dalla fine, ci piace, diciamo, riusciamo a scrivere la notte. Ние само ноќе можеме да пишуваме. Nella notte produciamo molto di più che durante il giorno, dove veniamo disturbati dai 1000 impegni quotidiani, avendo una famiglia. Се разбира со оглед на тоа што имаме семејство, не успеваме во текот на денот да најдеме време за пишување, така што само ноќе можеме да пишуваме. Diciamo che riusciamo a fare al massimo 3 nottate in bianco l'una dopo l'altra, dopodiché dobbiamo fermarci e cercare di risuscitare. Во принцип успеваме 3 ноќи да не спиеме поред. После што мораме да прекинеме за да малку се соземеме. Scriviamo come viviamo, non c'è divisione di ruoli, tutte e due cuciniamo, tutte e due, veramente adesso cucina più mio marito che io, comunque diciamo non c'è una suddivisione, tutte e due facciamo quello che è più indicato che faccia l'uno o l'altro in quel momento. Значи, пишуваме онака како што живееме. Значи, ги делиме нашите обврски онака како што е подобро во тој момент да се направи. Пишуваме како што готвиме, нема поделба. Еве сега во последно време готви повеќе мојот маж. Меѓутоа, значи, и во истражувањето и пишувањето, исто така се делиме според тоа како е подобро во момент. E così quando scriviamo noi cominciamo anzitutto con le ricerche nelle biblioteche e poi negli archivi, tutti e due. Значи почнуваме со истражувањата низ архивите и библиотеките и двајцата тоа го правиме. Andando in due per un semplice calcolo aritmetico si possono prendere il doppio dei libri. Се разбира, вака математички гледано можеме, бидејќи одиме двајца, да земаме дупло повеќе книги во библиотеките. Diamo una prima occhiata ai testi dell'epoca in cui vogliamo ambientare il nostro romanzo e ce li scambiamo se pensiamo che un certo argomento possa interessare più all'altro. Ги разгледуваме книгите, значи кои сега се однесуваат на епохата во која што сакаме да ги сместиме нашите романи, односно действијата, и потоа си ги разменуваме, бидејќи можеби на едниот или на другиот повеќе му се допаѓа. Quindi la prima suddivisione degli argomenti che tratteremo e che romanzeremo nel libro avviene proprio così. Така се случува првата она поделба на теми со кои што ќе се занимаваме во романот. Poi leggiamo, da lì approfondiamo le nostre ricerche, andiamo a guardare i documenti originali negli archivi.
потоа ги читаме, ги продлабочуваме нашите сознанија со истражувањата во архивите. E cominciamo a scrivere, diciamo, riassumiamo ciò che ci può interessare per il libro che dobbiamo scrivere